श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज षड्विंश अध्याय बा 26तम अध्याय श्रवण करवा। यार प्रथम भाग रे पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग रे यार व्याख्या शुणा एवं श्रीमद् भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे। यही षड्विंश अध्याय आम पुरंजन कथा पंचविंश अध्याय बा यार पूर्व अध्याय पुरंजन उपाख्यान कथा आम श्रवण करथिले। सही राजा पुरंजनकर यही अध्याय शिकार करने लगी राजा पुरंजनकर वन को जीवा और राणीकर क्रोध विषय एठिरे वर्णना करा जायछि। तेबे आसंतु आरंभ करबा षड्विंश अध्याय। एठिरे मध्य जीव हत्या कथा वर्णना करा जायछि। से विषय आम मध्य ध्यान सहित शुणिबा। षड्विंश अध्याय चतुर्थ स्कंध। षड्विंशरे पुरंजन मृगया अर्थे गलावन मैत्रेय उवाच पुणिना रद महामुनि कहन्ति हरि भावघेनी शुण प्राचीन नृपवर से पुर जन से मंदिर रहिला स्त्री बस भोगे अज्ञान मोह अनुरागे से एक दिने नृपवर मृगया अर्थे बनघर उद्यम कला से राजन संगे दुर्जय भट्टमान माने सैन्यगण रथ रोहि शीघ्र गति अरण्ये प्रवेश नृपति से पुर जन दिव्यजान अति सुंदर निरूपम पंचतु रंग रथ बहे गमंती पंच मार्गे होई अशेष बेग ताहांकर गमने न पारे समीर सेवेनी चक्रे स्वभावन एकई अक्षे निबंधन ध्वजत्री वन रूपे साजे से रथ उपरे विराजे पंचव धने सुशोभित एकसा रथी तेजवंत एकई नीड़ स्वभावन से राजा बसिबा आसन सेवेनी कुबरे शोभित पंचप्रहरण संयुत क दीर्घ कुबर अर्थात शगड़ आदि गाड़ीर आगदंडा बा जुआली बंधनर स्थान सप्त आवरण संगति ए रूपे से रथे शोभंती से हेम भूषणे शोभन सांजुआ पिंधि से राजन बसिले मनज्ञ विमाने देखिस अंकंती रिपुजने अक्षय तुणीर बांधीण भूपति अति हरसेन से एकादश सेनापति संगते करीण नृपति चलती अत्यंत हरसे दिग भी दिग चाहितो से पंचम प्रस्थ नाम जेहि प्रवेश अरण्य रे जाई करेण धरी सरासन मृगया छळे से राजहन सरासन अर्थात धनु छाड़िता प्रियवती नारी एकाकी गला न विचारी आसुरी बुद्धि धरी राय कठोर निर्दय हृदय नाहिता अनुग्रह चिते मृगया
ଛଳେ ବିମୋହିତେ ନିଶିତ ବାଣ ସରାସନ ବଧିଲା ବନ୍ୟ ପଶୁମାନ। ନିଶିତ ମାନେ ଶାଣିତ ବା ଧାରୁଆ। ସେ ରାଜା ହୋଇ ଅପଣ୍ଡିତ କରେ ଓ ଦୋଷୀ ଜୀବ ହତ। ସେ ରାଜା ହୋଇ ଅପଣ୍ଡିତ କରେ ଓ ଦୋଷୀ ଜୀବ ହତ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ବଧ କରେ ସେ ପଶୁ ଜନିରେ ବିହରେ। ସେ ନୃପ ଅଜ୍ଞାନ ଅଧମ ତାର ଆୟୁଷ ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଅଜ୍ଞାନେ ଯେ ବା ଜୀବ ମାରେ ସେ ରାଜା ନରକେ ସଞ୍ଚରେ। ଯେ ପିତୃ ଦେବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ପଶୁବ ଧିବ ବେଦ ମତେ। ତେବେ ହେଁ ପଶୁବଧ ତାର କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ସାର। ଯେ ବେଦ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ବଧେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ବିଧି ହୀନେ ଯଜ୍ଞ କରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ନ ତରେ। ଅଜ୍ଞାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ହୁଡ଼େ ଯାଚିତ ପଶୁ ବଧ ବଢ଼େ। ତାହାର ମୋକ୍ଷ କାହୁଁଆର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଦୂର। ସେ ପଶୁ ଜନିରେ ଭ୍ରମଇ ଯାତନା କର୍ମ ନ ଛାଡ଼ଇ। ପଶୁର ଦେହେ ରୋମ ଯେତେ ଜନ୍ମଲ ଭଇ ସେହି ମତେ। ଏଠାରେ ଏକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ତେବେ ହେଁ ପଶୁ ବଧତାର କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ସାର। ସେ ଯେ ବେଦ କର୍ମ ନ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଆମେ ଭୋଜନ ଦେଉଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ପଶୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ପଶୁଙ୍କୁ ମାରି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ପରଷି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଠି ସେହି ପରିବାର କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେନି। ତେଣୁକରି ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟୁଛି ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିରହ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ପରଷିବା ବା ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ବା ଅତିଥିକୁ ପରଷିବା ଏକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ନ ଜାଣି ନୃପବର ସେ ପଶୁ ବଧିଲା ଅପାର। ତାହାର ଘୋର ତୀକ୍ଷ୍ମ ବାଣେ ପଶୁଏ ଲଭିଲେ କଷଣେ। ବରାହ ଗୟଳ ହରିଣ ଶଶାମ ହିସ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟ ମେଧ୍ୟ ପଶୁ ଯେତେ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବ ଜୀବନସ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ନାନା ଜୀବ ମାରି ସେ ଧର୍ମ ପଥ ନ ବିଚାରି। ବନଭ୍ରମଣେ ନୃପବର ବହୁତ ଶ୍ରମ ହେଲା ତାର। ক্ষোভিত ক্ষুধা তৃষাকুলে আত্মা পীড়িত শ্রম বহলে। সত্বরে সদনে প্রবেশ স্নানাদি ভোজন সুবেশ। সুশান্ত করিণ শরীর অতি আনন্দে নৃপবর। সুগন্ধ দ্রব্য পুষ্পমাଳ ভূষিত হেলা মহিপাଳ। খঞ্জিণ নানা আভরণ স্বকাম ভোগে নৃপরাণ। ইচ্ছই পত্নীর সঙ্গতি অনঙ্গ পীড়া নিরূপতি। প্রবেশ অন্তপুরে যাই পত্নী বিষয় মনে ধ্যাই। সকল পুরে সে রাজন পত্নী কি লোড়ই উচ্ছন্ন। উচ্ছন্ন মানে ব্যাকুଳ বা অস্থির। ନ ପାଇ ସେ ନିଜ ଯୁବତୀ ସଖୀଙ୍କୁ ରାଇ ପଚାରନ୍ତି। ବିଷାଦେ ପୁଛ ଇରାଜନ ଶୁଣ ଗୋ ଏ ମୋର ବଚନ। ମୋ ପ୍ରାଣ ସଖୀ ଛନ୍ତି କାହିଁ କହି ସନ୍ତୋଷ କର ଦେହି। ସେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆତ୍ମାଟି ମୋହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ କେ ଧରେ ଶରୀର।
ସଦନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭଲେ ସଖୀ ଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଚର କହକୁ ସଳ ତାହାଙ୍କର ଏମନ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ରାଜନ ବାତୁଳେ କହଇ ବଚନ ଶୁଣ ଗୋ ସଖୀ ଗଣ ମୋର ଏ ଗୃହ ଧର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ପତ୍ନୀ ନ ଥିଲେ ନ ଶୋଭନ୍ତି ଏ ରାଜ ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି ସ୍ୱଗୃହେ ନାହିଁ ଯେବେ ମାତା ସୁପୁତ୍ର ବତୀ ପତିବ୍ରତା ସେ ଗୃହ ପତି ଜୀବହୀନ ସୁଖେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଯେସନେ ଚକ୍ରହୀନ ରଥ ବସିଲେ କାହିଁ ସୁଖ ଜାତ ତେସନେ ଗୃହିଣୀ ବିହୀନେ ଗୃହସ୍ଥ ନ ସୋହେ ସଦନେ ଯେସନେ ପ୍ରାଣହୀନ ଦେହି ତା ଗୃହ ତେହ୍ନେ ନ ଶୋଭଇ କହ ଗୋ କାହିଁ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାରିଣୀ ତା ବିନୁ ନ ସ୍ଫୁରଇ ଜ୍ଞାନ କହି ଗୋ ରଖ ମୋ ଜୀବନ ବୁଡ଼ିଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ ସାଗରେ ଉଧରି ରଖ ପ୍ରାଣ ଭଲେ ତା ଶୁଣି ସଖୀ ଗଣ ଭଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମହାରାଏ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ସେ କିମ୍ପାଇଁ ଭୂମିଶ ଯାରେ ଛନ୍ତି ଶୋଇ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ମହାରାୟ ଆମ୍ଭେ ନ ଜାଣୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ଶୁଣିଣ ସତ୍ୱରେ ରାଜନ ଅନ୍ତପୁରେ କଲା ଗମନ ରାଣୀକି ଦେଖି ସେ ରାଜନ ସତ୍ୱରେ କଲା ଲିଙ୍ଗନ ଭୂମିରୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଅନେକ ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ କହି କାମିନୀ ଦୁଃଖ ବିମୋଚନେ କହେ କା କୁଷ୍ଠ ଭୟ ଛନେ ଭୋସଖୀ ମୁଁ ଯେ ଅପରାଧୀ ତୋ ସଙ୍ଗ ତେଜି ମୁଁ ଦୁର୍ବୋଧୀ ମୃଗୟା ଛଳେ ବନ ଗଲି ଏଣୁ ଦୁଃଖିତ ତୋତେ କଲି ତୁ କ୍ଷମା ନ କଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ନ ପାରିବି ଧରି ପତି ବି ନୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମାନନ ତେଜେ ସେ ମାନିନି ଅନେକ ବିନୟ ବଚନେ ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ତକ୍ଷଣେ ଚରଣ ଧରି ତାର ରାଏ ଅତି ବି ଭ୍ରମ ସୋହେ କହେ ଭୋସଖୀ ତୋର ଚିନ୍ତା ଭରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନ ରହେ ଶରୀରେ ତୁ ହସି ବାକ୍ୟ ଏବେ କହ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ନିଜ ଦେହ ଭସ୍ତିରି ରତ୍ନ ଶିରୋମଣି ମୋ କାମ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେ ବାପାରେ ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବାରେ ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଭୃତ୍ୟଠାରେ ଦୋଷେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୋରି ଦୋଷାନୁ କ୍ରମେ ପାଇ ଦଣ୍ଡ ତା ଅପରାଧ ହୋଏ ଖଣ୍ଡ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୃତ୍ୟେ ନ ଦଣ୍ଡନ୍ତି କପଟ ଭାବ ତାଙ୍କ ମତି ସେ ନିତ୍ୟେ ଭୟ ଦୁଃଖ ଦହେ ସେବକ ଭାବ କାହିଁ ରହେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ବକେ ଯେବେ ଦଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହେ ମଣ୍ଡି ତା ଯେବେ ଭୃତ୍ୟ ନ ବୁଝଇ ସେ ମୂଢ଼ ଅଧମ ଅଟଇ ତାହାର କାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ବି ଭ୍ରମେ ନିରବଧି ଯେସନେ ପିତା ଅଭିମାନେ ବାଳକ ରୋଦେ ଭୟ ଛନେ ସେ ପୁତ୍ର ଦୋଷ ନ ଧରନ୍ତି ପୁଣି ବାଳକେ ଆଶ୍ୱାସନ୍ତି ସେ ରୂପେ ମୋର ଅଭିମାନ ଭୋସଖୀ କର ତୁ ମୋଚନ ମୁଁ ଯେ ତ ହର ନିଜ ପତି ମୃଗୟା ଶ୍ରମେ ଦୁଃଖମତି ଏବେ ତୁ ତେଜି ଅଭିମାନ ଆପଣା କରି ମୋତେ ଘେନ ହେ ନାରୀ ବର ଶୁଣ ଏବେ
তো অপরাধী আন যেবে বিপ্র বৈষ্ণব নহিଥିଲେ অবশ্য দণ্ডী বই ভলে পলাই এতি নিভুবনে যেবে শিব ভয় ছনে তারে শରଣ রক্ষে কেহি এমন্তে ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ ଏବେ ମୋ ଚିନ୍ତା ତାପ ଜୋର ତୋର କଟାକ୍ଷେ ଦୂର କର ଭୋସଖୀ ରୁଚିର ଆନନ ତିଳେ ନ ଦେଖି ମୋର ମନ ମୋର ଜୀବନ ବହୁ ଦୁଃଖୀ ସ୍ନାନାଦି ଭୋଜନ ଉପେକ୍ଷୀ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ତୋ ଧୂସର ଶୟନ କରିଛୁ ଭୂମିର কে কামি ধরিব জীবন দেখি তো বিবর্ণ বদন সুন্দর সুকান্তিত প্রভা দেখিট লিবে সুর দেবা তোরপ অঙ্ক যারুণধার তোরপ অঙ্ক যারুণাধর অশেষ ভুবন সুন্দর সে মুখে হসি মৃদুবাণী কহি তু রখ প্রাণমণি মুঝে তো হর প্রাণ সখা মৃগয়া শ্রমে ভ্রমি একা তু শান্তি কর গমৃগাক্ষী ମୋ ପ୍ରାଣ ଶରୀରୁ ଯାଉଛି ବିପଦ କାଳେ ଯେ ଯୁବତୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ସେବନ୍ତି ସେ ନାରୀ ଜ୍ଞାନହୀନ ମତି ଜନାପ ବାଦେ ସେ ମରନ୍ତି ଜନାପବାଦୀ ମାନେ ଜନ ଅପବାଦୀ ଲୋକଙ୍କର ଅପବାଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ମରନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କୂଳେ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଉଭୟ ଲୋକ ତାର ନାହିଁ ଉଭୟ ଲୋକ ମାନେ ମାନେ ଭୂଲୋକ ବା ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପରଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର ସେବିକା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ ନ କଲେ ତେବେ ସେ ନା ଏହି କୂଳରେ ନା ପର କୂଳରେ ମାନେ ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଥ ଦିଏନି ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଅନେକ ପ୍ରବୋଧ ବଚନ କହିଣ ତୋଷିଲା ରାଜନ ସେ ନାରୀ ମାନ ଦୂର କଲା ସନ୍ତୋଷେ ସତ୍ୱରେ ଉଠିଲା ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ହେବି ଦୂର ସେ ପୁର ଜନ ନୃପବର ତାବସେ ହୋଇଲା ଆୟତ ବିଭ୍ରମ ହେଲା ତାର ଚିତ ଏ ସର୍ବ ଅନୁଭବ ବାଣୀ ନାରଦ ନୃପରେ ବଖାଣି ଶ୍ରବଣେ ହର ଇ ପ୍ରମାଦ ନ ଲାଗେ ଗୃହ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱନ୍ଦ ବିବେକ ହୋଏ ବୁଦ୍ଧିମତି କୃଷ୍ଣ ବିଷୟେ ବଢ଼େ ମତି ଏ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସଂସାର ବନ୍ଧ ହୋଏ ଦୂର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଚରିତ ଅମୃତ ଜ୍ଞାନମୟ ଗୀତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରଞ୍ଜନୋପାଖ୍ୟାନଂ ନାମ ଷଡ଼ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଦିନେ ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଧନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କବଚ ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୁଣୀରୁ ଧରି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶତମ ସେନାପତିଙ୍କ ସହିତ 5ଟି ଘୋଡ଼ା ଯୋଚାଯାଇଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରଥରେ ବସି ପଞ୍ଚପ୍ରସ୍ଥ ନାମକ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରଥରେ ଥାଏ 2ଟି ଇଶାଦଣ୍ଡା, 2ଟି ଚକ, ଗୋଟିଏ ଅଖ, 3ଟି ଧ୍ୱଜଦଣ୍ଡ, 5ଟି ଦଉଡ଼ି, ଗୋଟାଏ ଲଗାମ, ଜଣେ ସାରଥୀ, ଗୋଟିଏ ବସିବା ସ୍ଥାନ, 2ଟି କୁଚର ବା ଜୁଆଳି ବାକୁଲି, 5ଟି ପ୍ରହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଧ ବା ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ 7ଟି ଆବରଣ। ରଥଟି 5 ପ୍ରକାର ଗତିରେ ଚାଲିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସୁନାର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ରହିଥିଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷଣଟିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ କଠିନ ଥିଲା ସତ, ତଥାପି ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର ନିଶା ଏପରି ଘାରିଦେଲା ଯେ ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବଡ଼ ଗର୍ବରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଶିକାର କରୁ କରୁ ଆସୁରୀ ବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବାରୁ
ତାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣରେ ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ବଧ କରିଦେଲେ। ରାଜନ୍, ମାଂସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତି ରଖିଥିବା ରାଜା କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନିଷିଦ୍ଧ ପଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି। ଅଯଥା ପଶୁ ହିଂସା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟତ କର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ସେହି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ମାରି ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରିଚାଲିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିମାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ତଥା ତ୍ରିଗୁଣମୟ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ତାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଅଧମ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅନେକ ଜୀବ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇ ଓ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଜୀବ ସଂହାର ଦେଖି ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷମାନେ ବହୁ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ସେମାନେ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଠେକୁଆ, ବାରହା, ମହିଷ, ନୀଳଗାଈ, କୃଷ୍ଣମୃଗ, ଝିଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁବଧ କରି କରି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ରାଜନଗରକୁ ଫେରିଲେ। ସେଠାରେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ରୀତିରେ ସ୍ନାନାଦି ସାରି ଖିଆପିଆ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗନ୍ଧ, ଚନ୍ଦନ ଓ ମାଳା ଆଦିରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତ, ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦିତ, ମଦରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ କାମରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇ ନିଜର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ୍, ତେଣୁ ସେ ଟିକିଏ ବିରସ ହୋଇ ଅନ୍ତଃପୁରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଗ ତୁମ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ଘରର ଶୋଭା ସମ୍ପଦ ଆଗପରି ମନୋହର ଦେଖାଯାଉନି? ସତରେ ଯେଉଁ ଘରେ ମା ନଥିବେ ଅଥବା ପତିପରାୟଣା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିବ, ସେହି ଘର ଚକ ନଥିବା ରଥ ଭଳି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେପରି ଘରେ ଭଲା କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଦିନହୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୁଁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରାଇ ବସେ, ସେ ମୋତେ ସେହି ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାସୀମାନେ କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ଆଜି କ'ଣ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେ ବିନା ବିଛଣାରେ ଖାଲି ଭୂଇଁଟାରେ କିପରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଚାଲେ, ରାଜନ୍, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ରାଜା ପୁରଞ୍ଜନ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦୁଃଖିତ ହୃଦୟରେ ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରେୟସୀଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଣୟ କୋପର କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନାଇବାରେ ବଡ଼ କୁଶଳ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମନାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାର ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ କୋଳରେ ବସାଇ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଲେ। ପୁରଞ୍ଜନ କହିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ, ସେବକ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦେଲେ ତାର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାକୁ ନିଜର ଅଧୀନ ବୋଲି ଭାବି ତାର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ସେବକ ସତରେ ବଡ଼ ଅଭାଗା। ସ୍ୱାମୀ ବା ମାଲିକ ସେବକକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେବକ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ମୂର୍ଖ ସେବକ ହିଁ କ୍ରୋଧ ହେତୁ ତାର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବା ଉପକାରକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ହେ ଶୁଭ୍ରଦନ୍ତୀ, ହେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ରୁଲତାରେ ବିଶୋଭିତା ମନସ୍ୱିନୀ, ଏଥର ଏ କ୍ରୋଧ ଦୂର କର ଏବଂ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ବୁଝି ପ୍ରଣୟ ଭାରରେ ତଥା ଲଜ୍ଜାରେ ଅବନତ ଏବଂ ମଧୁର ମୃଦୁହାସମୟୀ ଚାହାଣୀରେ ସୁଶୋଭିତ ତୁମର ମନୋହର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ସତରେ ଭ୍ରମର ଦଳ ପରି କଳା ମୁଚମୁଚ କେଶ, ଉନ୍ନତ ନାସିକା ଓ ସୁମଧୁର ବାଣୀ ହେତୁ ତୁମର ମୁଖାରବିନ୍ଦ କେଡ଼େ ମନୋହର ନ ଦିଶେ ସତେ? ଆଗ ବୀରପତ୍ନୀ, ଯଦି କେହି ତୁମର କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାଏ ତେବେ ତା ନାଁ କୁହ। ସେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏହି ତ୍ରିଲୋକରେ ଅଥବା ଏହାର ବାହାରେ ଏପରି କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନାହିଁ ଯେ କି ତୁମ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରି ନିର୍ଭୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ। ପ୍ରିୟେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଏପରି ତୁମ ମୁହଁ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ବିହୀନ ମଳିନ, କ୍ରୋଧ ହେତୁ ଭୟଙ୍କର
କାନ୍ତିହୀନ ଓ ସ୍ନେହଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିନଥିଲି କି ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ଶୋକ ଅଶ୍ରୁରେ ଆର୍ଦ୍ର ତଥା ତୁମର ବିମ୍ବଫଳ ସଦୃଶ ଅଧର ସ୍ନିଗ୍ଧ କେଶର ଲାଲିମାରୁ ରହିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ତୁମକୁ ନ କହି ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପରାଧୀ। ତଥାପି ମୋତେ ତୁମର ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଜାଣି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କାମଦେବଙ୍କ ଭୀଷଣ ବାଣରେ ଅଧୀର ହୋଇ ସର୍ବଦା ତୁମର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ତୁମର ପ୍ରିୟ ପତିଙ୍କୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଭଳି କାମିନୀ କାହିଁକି ଯେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁଛି ମୋତେ ତାହା କୁହ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ୟାନ୍ତରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ମଣିଷ ବା ଆମେମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଟୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେବେ ବି ବଢ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଗର୍ବ କରେ, ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ମୁଁ MA ପଢ଼ିଛି, MPhil ପଢ଼ିଛି, ଡକ୍ଟର ପଢ଼ିଛି, IAS ପଢ଼ିଛି, IPS ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିତ ହେତୁ ସେ ପଶୁ ବା ଏକ ମୂର୍ଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞଜନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଅତି କମ୍ରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାଟିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୀବନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ କେତେ ସରସ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଖୁସି କ'ଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଫରକ ଥାଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୃପା ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।